नमस्कार जय जगन्नाथ पिलाने आमे आगरू केही नुहे ता सरी कविताटी को भल भाव बुझी सारी प्रथम पाठ केही नुहे ता सरी कविताटी को भल भाव बुझी सारी तो ये आम तार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। देख पिला माने कौन कही आस चित्र देखी कथा हेबा। चित्र देखी कथा हेबा। देख तले चित्र देख कौन देछि तले चित्र देछि आमर कौन कौन देखुच देख लो चित्र कौन सब देछि देखिबा कौन देछि पिला माने ना गछ देखुछे सूर्य उदय हेबार देखुछे तापरे चढ़ई माने उडुथिबार देखुछे आसला मोर नदी बही जाउथिबार देखुछे कोइली डाଳରେ बसिथिबार देखुछे ए सब देखुछे कि नहीं पिला माने ताहले एबे आमे कौन करिवा ना प्रश्न नंबर 1 को जिवा। कौन देछि प्रश्न नंबर 1 उपरोक्त चित्र रे तुम्हें कौन सब देखुछ आम देखिले कौन सब देखिले एगुड़ा नदी बही जाउथबार देखिले तापरे गछ देखिले तापरे हमर सूर्य उदय होतबार देखिले चढ़ई माने उड़ी जाउथबार देखिले कोइली डाଳରେ बसिथिबार देखिले पिंपुड़ी माने जाउथबार देखिले एगुड़ा सब देखिदब। तापरे आसला हमर प्रश्न नंबर 2 चित्र रे थिबा प्राणी परी आउ केउ सब प्राणी को तुम्हें घरर आखपाखरे देखिछ तुम घर चारि पाखरे आउ केउ सब प्राणी देखिछ जेम चित्र रे हमर कोन प्राणी अछि देखिलो पिला माने कोइली अछि कि नै पिला माने कोइली भली तुम्हें आउ केउ केउ प्राणी सब देखिछ तुम घर आखपाखरे कहले पिला माने कोन ना पारा पारा देखुछे लिखिबो हमर 2 नंबर रे कोन लिखिबो पारा देखुछे तापर देखुछे हमर कोन चोटिया देखुचे घर चोटिया देखुचे कि नहीं चोटिया देखुचे कुकुड़ा देखुचे तापरे हमर कोन ए पक्षी एतिकी तापरे आमे पशु भी तो देखुचे कि नहीं पशु जेमती गाई तापरे मेंढा छेड़ी ए भली आमे सब देखुचे कुकुर बिलेई सब देखुचे कि नहीं सब आमे 2 नंबर लिखिदबा। तापरे आसला हमर 3 नंबर तुम्हें जानिथिबा 5टी फूल गछर नाम कह कहलो पिला माने फूल गछ तमे तो बहुत प्रकार फूल गछ देखिछ कहलो 5टी फूल गछर नाम जेमिति कि होछि हमर टगर गछ चंपा गछ गोलाप गछ मंदार गछ गेंडू गछ हरगुरा गछ बहुत सारा फूल गछ अछि से भितर हमें 5टी फूल गछर नाम लिखिबा। तापरे 4 नंबर कौन कहला देखिले पिला माने 4 नंबर आकाश रे उडुथिबा पक्षी मानकु देखिले तुम मन रे केउ सब भावना आसे कहले पिला माने जदि गुटे पक्षी आकाश रे उड़ी जाउछि ताहले ताकू देखिले तुम मानक मन रे कोन भावना आसे ना मु भी पक्षी भलिया उड़ी पारंती कि ए भलिया भावना आसे कि नै पिला माने ताहले लिखि देबो मु भी पक्षी भलिया उड़ी पारंती कि ए भलिया मन रे भावना आसे। तापरे देखिबा आस गीत को मने पकाइबा दिछि कि नै कोन कहिछि देखो 1 नंबर कहिछि काहाठारु कोन शिखिबा गारटाणी जड़ देख काहाठारु कोन शिखिबा प्रथम चित्र देछि फूल तापरे देछि पहाड़ तापरे कोन देला पिला माने तापरे देला कोइली तापरे नदी तापरे देछि गछ तो देखिबा हमें काहाठारु कोन शिखिबा फूल ठारु कोन शिखिबा देखिबा फूल विषय रे कोन देछि हम कविता रे एटी कोन देछि फूल परी मु कमल हेबी हसीबी सदा बेले कौन कही फूल भलिया मु कमल हेबी आउ हसीबी सदा बेले ये सब पढ़ी आमे तो देखिबा कौन देछि कमल हेबी हसीबी सदा बेले देछि कि देखिबा स्थिर रहिबा देछि देखन देछि स्थिर रहिबा देछि सब बळे हसीबा देछि ताले कोटा हबो उत्तर हबो हमर सब बळे कौन देछि उत्तर हबो हमर सब बळे हसीबा इठी गारटाणी जोड़ी दबो। तापरे देख पहाड़ डी पहाड़ देछि पहाड़ भलिया कोन हेबो कहिछि देखिबा पहाड़ भलिया कोन हेबो देछि पहाड़ सम स्थिर मने करिबी सब काम देइथिले कि नै पिला माने ताले पहाड़ भलिया कोन हेबो स्थिर रहिबा। तापरे कोन देला कोइली कोइली कोन कहितले कोइली विषय कोन कहैतले कविता रे ना कोइली भली मधुर स्वर रे कथा कहबो बोली कहितला ना ताले कौन देछि ना
କୋଇଲି ସମ ମଧୁର କଥା କହିବା। କୋଇଲି ଭଳିଆ ମଧୁର କଥା କହିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନଦୀ। ନଦୀ ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ? ନଦୀ ନଦୀ କ'ଣ କହୁଛି? ନଦୀ ପରାଏ ଆଗେଇ ଯିବି। ଦେଇଛି କି ନାହିଁ? ଦେଇଥିଲା ଗୀତରେ ଆମର। ତ ନଦୀରେ କ'ଣ ହେବ? ନଦୀ ଭଳିଆ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବି। ନଦୀ ଭଳିଆ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କୋଇଲି ଗଲା ନଦୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଗଛ। ଗଛ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛି? ଗଛ କ'ଣ କରେ? ଗଛ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟର ହିତ କରିବା। ଗଛ ଅନ୍ୟର ହିତ କରେ କି? ଫଳ ଫୁଲ ଛାଇ ସବୁ ଦେଇକି ଅନ୍ୟର ହିତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଗଛ ଅନ୍ୟର ହିତ କରିବା ଗଛରେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ। 2 ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ କହିଛି? କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ି ତୁମେ କାହା ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କହ। ତାର ଚିତ୍ର କର ଓ ନାମ ଲେଖ। କ'ଣ କବିତାରେ କାହା ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଯଦି ତୁମେ ଫୁଲ ପାଇଁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଅ ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ଆଉ ନାଁ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିଦେବ ଏଠି? ଫୁଲ ବୋଲି। ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ଗଛ ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଅ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ଗଛର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଦେବ ଆଉ ଲେଖିବ ତାର ନାଁ ଗଛ। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ତଳ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ ଓ ସେହି ଭାବ କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଅଛି ଦେଖ ଲେଖ। ଦେଖ କରେ କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ବି କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କବିତାରେ କେଉଁଠି ଅଛି ଦୁଃଖ ଦେବା କଥା? କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିବା। କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିଲ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। ଦେଖିଲ? ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ସେଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। ଏଇଠି ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବ ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ। ଲେଖ ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ। ସେଇ କବିତାଟିକୁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଏଇଠି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଖରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଖରେ ଦେଇଛି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମେରୁ ପରି ଅଟଳ ରହିବି। କିଏ ଅଟଳ ରହିଥିଲା କବିତାରେ ପିଲାମାନେ? ପାହାଡ଼। ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୀତରେ ଦେଖିବା। ପାହାଡ଼ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କ'ଣ ଦେଇଛି? ପାହାଡ଼ ସମ ସ୍ଥିର ମନରେ କରିବି ସବୁ କାମ। ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ ପାହାଡ଼ ସମ ସ୍ଥିର ମନରେ କରିବି ସବୁ କାମ। ଏଇଠି ତାମାନେ ଆମେ ସେଇଟା ଲେଖିବା ପାହାଡ଼ ସମ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ପାହାଡ଼ ସମ ସ୍ଥିର ମନରେ କରିବି ସବୁ କାମ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ ନମ୍ବର। ଗରେ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ଗ ନମ୍ବର କହିଲା ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇବି ଓ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବି। ଦେଖିବା ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଓଠରେ ହସ ଦେବା କଥା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ହେବି ମୁଁ ତାର ମିତ। ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ସେଠି ଲେଖିଦେବ ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ହେବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମିତ। ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ହେବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଲା? ଆସ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି କହିବା ଓ ଲେଖିବା। ନଦୀ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରେ? ଯେକୌଣସି 2ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ନଦୀ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରେ ପିଲାମାନେ? ଆମେ କୌଣସି ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀରୁ ଜଳସେଚନ କରିଥାଉ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ନଦୀ ଆମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏଠି ଲେଖିବ ନଦୀ ଆମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କରେ? ନଦୀରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ନଦୀ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯେଉଁ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଉ। ଲେଖିବ ଆମେ ନଦୀ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଉ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ନଦୀ ଆମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ ହେଲା। ଜଳସେଚନ ବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଯେକୌଣସି 2ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଦେଇଛି ନା? ତାହେଲେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ତୁମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଯଦି କଲମଟେ ଆଣିନି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ କଲମଟିଏ ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଆଜି ଟିଫିନ୍ ଆଣିନାହିଁ ତୁମେ ତୁମ ଟିଫିନ୍ରୁ ଅଧା ଦେଇପାରିବ।
ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଇସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। 2ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ କହିଥିଲା, 2ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ତୁମ ସାଙ୍ଗର 2ଟି ଭଲ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତୁମ ସାଙ୍ଗର ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ? ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ମାନିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ। ଏଇସବୁ ଭଲ ଗୁଣ 2ଟି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଭାଷାର କଥା ପଢ଼ ଓ ବୁଝ। ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଇଛି ଅର୍ଥ। ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ। ନଦୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନଈ। ଜନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲୋକ। ତାପରେ ସରି। ସରି କହିଲେ ସମାନ। ଆମେ କବିତାରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ବୁଝିଥିଲେ? ସଦାବେଳେ କହିଲେ ସବୁବେଳେ। ବୁଝିଥିଲେ? ତ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀକୁ ଦେଖ। ସେଥିରୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା 2ଟା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି। ଯେମିତିକି ନଦୀ। ନଦୀ ଦେଇଛି ନା? ନଦୀ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଲେଖିବା। ନଦୀ। ନଦୀ କ'ଣ? ନଦୀ ଆମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବ ନଦୀ ଆମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଲେଖିପାରିବ ନା? ନଦୀ ଆମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଲେଖିଦେବ ଏଠି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବା ଜନ। ସବୁବେଳେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଜନ। ଜନ ବା ଲୋକ, ଯେଉଁଟା ଲେଖିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଜନ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜନର ହିତ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ। 2ଟା ବାକ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏସବୁ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? କବିତାରୁ ଖୋଜି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ପରି ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସମତାନ କହିଲେ ତୁମର ଶବ୍ଦ ସମାନ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବ। ସ୍ୱର ସମାନ। କହିବି, ରହିବି ଏଠି ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? କହିବି, ରହିବି। ସେମିତି ହିତର କ'ଣ ଦେଇଛି ବହିରେ? ମିତ। ଯିଏର ସିଏ। ପରୀର ସରି ଦେଇଥିଲା ନା କବିତାରେ? ମନର ଜନ। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? କଥାରେ କ'ଣ କହିବା ଲେଖ। ପରାଏ। ପରାଏଟାକୁ ଆମେ କଥାରେ କ'ଣ କହୁ? ପ୍ରାୟ। ପ୍ରାୟ। ପ୍ରାୟ କହୁ ନା? ପ୍ରାୟ। ସେମିତି କରୋଇଟାକୁ କରି। ପଥେଟାକୁ ପଥରେ। ବିତରି ବିତରଣ କରି। ବିତରଣ କରି। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର ଆସିଲା ସାରଣୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼, ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ସାରଣୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଚ ଦେଇଛି, ଟ ଦେଇଛି, ଦନ୍ତନ ଦେଇଛି, ପୋ ଦେଇଛି, କା ଦେଇଛି, ଳ ଦେଇଛି, ଚା ଦେଇଛି, ମ ଦେଇଛି, ର ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ? ଚ ଆଉ ଟ ହେଲେ ଚଟ ହେବ। ସରି ଚ ଟ। ତାପରେ ହେବ ନ ଟ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? କା ନ। ହେବ ନା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ କା ଳ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଚାମଚ। ତାପରେ ମକା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ମକା ପରେ ହେବ ଚାଟ। ହେବ କି ନାହିଁ? ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? 5 ନମ୍ବର। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼। କ'ଣ ଦେଇଛି? କରେ। ଚଗଲା ଚଟିଆକୁ ଚଣା ଦେଲା। ଖରେ କ'ଣ ଦେଲା? ନଟବର ନୌକାରେ ନଦୀ ପାର ହେଲା। ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? କନକ ପନିକିରେ କଖାରୁ କାଟିଲା। ଦେଇଛି ନା? ଏସବୁ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ବଣରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ନାମ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବଣରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଏଠି ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବାଘ କେଉଁଠି ରୁହେ? ବାଘ ରୁହେ ବଣରେ। ତ ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ବାଘ।
ତାପରେ କାଠ ହଣା ଚଢ଼େଇ କେଉଁଠି ରୁହେ? ବଣରେ। ତ ଏଠି ଲେଖିବା କାଠ ହଣା। କୁକୁଡ଼ା କେଉଁଠି ରୁହେ? ଇଏ ତ ପିଲାମାନେ ଘରେ ରୁହେ। ତାପରେ ଭାଲୁ କେଉଁଠି ରୁହେ? ବଣରେ। କାଠ ହଣା ରୁହେ ବଣରେ, ଭାଲୁ ରୁହେ, ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ବଣରେ ରୁହେ। ଲେଖିବ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଲେଖିବ, ଆଉ ଭାଲୁ ଲେଖିବ, ଗାଈ ରୁହେ କି ପିଲାମାନେ? ନାଇଁ, ଗାଈ ଆମର ଘରେ ରୁହେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସିଂହ। ସିଂହ କେଉଁଠି ରୁହେ? ସିଂହ ବି ଆମର ବଣରେ ରୁହେ। ଛେଳି, ଛେଳି ତ ଘରେ ରୁହେ, ଛେଳି ହେବନି। ହାତୀ କେଉଁଠି ରୁହେ? ହାତୀ ବଣରେ ରୁହେ। ବିଲୁଆ କେଉଁଠି ରୁହେ? ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ବଣରେ ରୁହେ। ମୟୂର କେଉଁଠି ରୁହେ? ଇଏ ବି ବଣରେ ରୁହେ। ଠେକୁଆ ମଧ୍ୟ ବଣରେ ରୁହେ। ମେଣ୍ଢା କେଉଁଠି ରୁହେ? ଘରେ। ଆଉ ବାର୍ହା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବଣରେ ରୁହେ। ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ ବଣରେ ରହୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶୁଣ, ବୁଝ ଓ କହ। ତମର ଏଠି ମଜା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ମଜା ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି। ଦେଖ, ହାତ ଅଛି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାର ମଥା, ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେଉଛି ଅଜବ ଏ କଥା। ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ହାତ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାର ମଥା, ତାର ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମଥା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେଉଛି। ମଣିଷକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗିଳି ଦିଏ। ଏଇଟା ଅଜବ ଲାଗେନି? ମୁଣ୍ଡ ତ ନାହିଁ, ପୁଣି ଗିଳି ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଇଛି ଚିତ୍ରରେ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସାର୍ଟ। ସାର୍ଟର ହାତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଅଛି କି ପିଲାମାନେ? ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଅଛି କି ପିଲାମାନେ? ନାହିଁ। ତ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି କ'ଣ? ହାତ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦିଏ ନା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ପିନ୍ଧୁ, ମାନେ ଆମକୁ ଗିଳି ଦିଏ ସିଏ। ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଏଠି? ୟାର ଉତ୍ତର ହେବ ସାର୍ଟ। ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ସାର୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ, 3 ମୁଣ୍ଡ 10 ଗୋଡ଼, ଦେଖିଛୁ କିରେ ବାଇଆ। 3ଟା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ 10 ଗୋଡ଼, ଦେଖିଛୁ କିରେ ବାଇଆ। ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଆମର ହଳ କରୁଥିବା ଲୋକର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ବଳଦ ଦୁଇଟାର 2ଟା ମୁଣ୍ଡ। ଦେଖ, ଏଇଟାର ଗୋଟେ, ୟାର ଗୋଟେ, 2ଟା ମୁଣ୍ଡ। ତାହେଲେ 3ଟି ମୁଣ୍ଡ ଆଉ 10ଟି ଗୋଡ଼। ଦେଖ 10ଟି ଗୋଡ଼ କେମିତି ହେଲା? ଏଇ ମଣିଷର ଭାଇର ଆମର 2ଟା ଗୋଡ଼, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଳଦର ଆଉ 4ଟି ଗୋଡ଼, 4 2 ଆମର 6 ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଳଦର ଆଉ 4ଟି ଗୋଡ଼, 6 4 କେତେ? 10। ତାହେଲେ 10 ଗୋଡ଼ ହେଲା କି ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ଉତ୍ତର। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆସ ପଢ଼ିଥିବା କବିତାକୁ ଅଭିନୟ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିସାରିଛେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼େଇବା ବେଳେ ଅଭିନୟଟା କରିଥିବେ। ତାହେଲେ ଆମର ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସରିଗଲା ଆମ ବିଷୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଲେଖିବ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ MRG ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।